ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਸ ਖੰਡ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ बैद बैद कहे रोग मिटत ना काहू को दर्ब दर्ब कहे कोई दरबे न बिलास है तो जिवें निरा वैद वैद कहण नाल तां रोगी दा रोग नहीं मिट जांदा ते धन धन आखी जाण नाल तां कोई मनुख धन दौलत दे भोग बिलास नहीं भोग सकदा चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास बास चंद चंद कहे उजियारो ना प्रकाश है तो जिवें नेरा चंदन चंदन कहण नाल तां चंदन दी सुगंधी वासना नहीं आ जाती तो चंद्रमा चढ़े तो बिना तो नेरा चन्न चन्न उकारी जान नाल तां चंद्रमा दी चाननी दा प्रकाश नहीं हो जाता तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे कहत ना रहत पावे तो करनी प्रधान भान उदत आकाश ऐसे तरह निरी ज्ञान चर्चा करी जान नाल कथा वार्ता कहन सुनन नाल कोई प्राणी रहत रहनी नहीं प्राप्त कर सकता अमली जीवन किवें आवे घंटा 2 घंटे सिमरन करो 3 घंटे सिमरन करो सुरती लाओ क्योंकि मुख चीज घाल कमाई है मेन प्राइमरी चीज की सुरती वाहिगुरू विच सुरत लाउणी वाहिगुरू 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 सो सतगुरु दे बख्शे गुरमंत्र नाम सिमरन दी घाल कमाई कीतियां ही दसम द्वार विच गुरु दा सूरज उदय हुंदा प्रकाश होना भाई उत्थे प्रकाश होना ज्योति स्वरूप वाहिगुरू दी जोत दा प्रकाश हुंदा उत्थे प्रकाश होना हस्त हस्त पूछे हस हस के हसाए तो रोवत रोवत पूछे हुए ओ रुवाए के हसत हसदा मनुख रोवत रोंदा मनुख तो हसदा मनुख हसदे मनुख नूं हस हस के हसन दीयां गल्लां पुछदा ते रोंदा मनुख रोंदे नूं रो रो के रोन दीयां बातां पुछदा बैठे बैठे पूछे बैठ बैठ के निकट जाए तो चलत चलत पूछे दे दे सताए कै किसे थां ते टिकिया मनुख किसे टिकाणे टिके होए मनुख दे नेड़े बह के टिकाणे लगन दियां गल्लां पुछदा ते किसे राह पिया मनुख किसे राह पे मनुख नूं दसी दई जाके भी राह पैण दियां गल्लां ही पुछदा लोग पूछे लोगाचार वेद पूछे वेद सिद्ध जोगी भोगी जोग भोग जुगत जुगाए कै तो लोकाचारी मनुख पासों लोकाचार दियां ही गल्लां पुछदा अते वेदाचारी मनुख पासों वेदां दी विधि बारे जान पछाण करदा है जोगी जोग दी जुगत भेद बारे ते भोगां दा आनंद लैण वाले पदार्थां दे आनंद मानण वाले वही पदार्थां बारे जानना चाहुंदे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ जोगी जोग जानना चाहुंदा भोगी भोग जानना चाहुंदा बैठा बैठे नूं जानना चाहुंदा चलता चलते नूं जानना चाहुंदा हसदा हसदे नूं पुछदा रोंदा रोवत नूं पुछदा तो जन्म मरण भरम काहू ना मिटाए सकियो नेचल भए गुर चरण समाए कि ये तो गल्लां आ एग्जाम्पलां आ उपर ते कर्मां नाल तां बंदे दी जन्म मरण तां नहीं खत्म हुंदा भाई नहीं जन्म दा मनोरथ तां पूरा नहीं हुंदा भाई इन्हां गल्लां द्वारा कोई प्राणी भी किसी दा जन्म मरण दा गेड़ है नहीं मिटा सकदा ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਿਚਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਓ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ पुचक पतक ते मार्ग ना धारे पग तो प्रीतम के देश कैसे बातन के जाई है तो प्रीतम दर दे पांदियां नूं प्रीतम दे दर दा राह तां पुछदा है
ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ? ਪਰ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ। ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਥਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਾਰ ਤੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਜਾਈ। पूछत है वैद खात औखत ना संयम से कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई। वैद ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਰੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਆ, ਆਪ ਰੰਡੀ ਆ, ਕੰਜਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਮ, ਗੰਦੇ ਕਰਮ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਤ ਸੇਜਾ ਬੁਲਾਈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸੇਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ? ਕੰਜਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ? ਕੰਜਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਬਸ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਚਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਿਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਿਆ ਅਸਲੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਏ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਲੋ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ। ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਦੇਖ ਚਲਿਓ ਜਾਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਾਲੇ ਠਿਕਾਣੇ। ਆਲਸ ਬਿਲੰਬ ਕੀ ਇਹ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠਿਕਾਣੇ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਸ ਤੇ ਢਿੱਡ ਮੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸੇਜਾ ਸਮੇਂ ਰਮੇ ਪਰ ਧਾਰ ਬਾਰ ਨਾਰ ਸੋਈ, ਕਰੇ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਾਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਜਦ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਧੀਨ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਲੋ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਖਤ ਮੇਘ ਜਲ ਚਾਤਰਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪੀਏ।
ਤੇ ਮੋਨ ਗਏ ਬਰਖਾ ਬਤੀਤੇ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਪਪੀਹਾ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ਸੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਤ ਰਹੇ, ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਕੀਏ ਪਛ ਪਛਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣੀ ਤਤ ਛਿਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾ ਕੇ ਆਲਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਈਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਈਦਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਕੇਸੋਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਐਸੀ ਘਸੀਟ ਮਾਰਨਾ, ਛਾਂਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮੜੀ ਉਧਾੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਊਗਾ। 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਛਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਭੈੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੇਡ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਬਛੜਾ ਵਿਛੜ ਪਰੇ ਆਨ ਗਾਏ, ਥਨ ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਨ ਕਰੇ, ਮਰਦ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੀ ਛੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਮਾਨੁਸਰ ਤਿਆਗ ਹੰਸ ਆਨ ਸਰ ਜਾਤ, ਤੋ ਖਾਤ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਨਾ ਗਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੋਤੀ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਤਜ ਆਨ ਦੁਆਰ ਜਾਤ ਜਨ, ਤੋ ਹੋਤ ਮਾਨ ਭੰਗ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਾਹੂ ਬਾਤ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਨ ਦੇਵ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਏ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਨ ਦੇਵ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਏ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਨ ਦੇਵ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤੋ ਗਇਓ ਰਹਿਓ ਨਾ ਪ੍ਰਤ ਰਾਖ ਸਕਤ ਹੀ ਪਾਤ ਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਲੰਕੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਗੂੰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ? ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਘਨ ਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਰ ਕੇ ਸਨੇਹ ਗਤ, ਬਰਸਤ ਮੇ ਅਸਨੀ ਕੋ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਰ ਤੇ ਪਪੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਮੀਂਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਕਮਲ ਜਲ ਅੰਤਰ ਦਸੰਤਰ ਹੋਏ, ਸੋ ਮਦ ਕਰ ਦਿਲ ਕਰ ਹੇਤ ਪੁਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਮੀਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭੌਰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਦਾਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਏ ਜੀਅਤ ਪਵਨ ਪਖ, ਤੋ ਜਲ ਤਜ ਮਰਤ ਨ ਪ੍ਰੇਮੇ ਲਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹਵਾ ਭੱਖ ਕੇ ਜੀਂਦਾ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਪਟ ਸਨਈ ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਪਟ ਸਨਈ ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਨ ਜਲ ਹੇਤ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਪਟੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਖ ਨਿਪੁੰਸਕ ਨ ਜਾਣੇ ਬਨਿਤਾ ਬਿਲਾਸ, ਬਾਝ ਕਹਾਂ ਜਾਣੇ ਸੁਖ ਸੰਤਤ ਸਨੇਹ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਜੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਸੰਡ ਇਸਤਰੀ ਬਾਝ ਇਸਤਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਗਨਕਾ ਸੰਤਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨ ਕਹਾਂ ਗੋਤਚਾਰ, ਨਾਹੀਂ ਉਪਚਾਰ ਕਛ ਕੁਸ਼ਟੀ ਕੀ ਦੇਹ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਕੋਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਹੜੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਦਸਨ ਛਬ, ਤੋ ਜਾਨਤ ਨਾ ਬਹਿਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਦਸਨ ਕਬ ਛਬ। ਅਤੇ ਡੋਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਾਨਤ ਨਾ ਬਹਿਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਕੋ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ न जाने गुरुदेव सेव, जैसे तो जवासो नहीं चाहत है मोह को मेह को। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਜੜਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਝ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਦੇਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਬੋਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਕਲ। ਅੰਨੇ ਮੀਨ ਬੇਅਕਲ, ਬੁੱਧੂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਕਲ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੂਰ ਗੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਗਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਬਛੜਾ ਪਰਤ ਆਨ ਗਾਇਬ ਥਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਛੜਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗਊ ਦੇ ਥਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਰਿਓ ਮਿਲਤ ਮਾਤ ਬਾਤ ਨਾ ਸਮਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਆਨ ਸਾਰਾ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੰਸ, ਤੇਤ ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਦੋਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਣ ਲਈ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਿਰਪ ਸੇਵਕ ਜੋ ਆਨ ਦੁਆਰ ਹਾਰੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਚੌਗਨ ਵਡਾਵੇ ਨਾ ਅਵਗਿਆ ਉਰਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਮਰਤਬਾ ਚੌਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਰਨ ਸਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਦੇਵ, तो सिखण को भूलिबे नरिंद में निहार है। इसी तरह ही प्रकाश रूप गुरु नानक दयालु, गुरु नानक दयालु दया का घर, गुरु नानक जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी निआसरिਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਭਟਕੇ ਦੇ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਲ ਬੰਧੂ ਪੁਰਖ ਨਿਪੁੰਸਕ ਨਾ ਸੰਤਤ ਹੋਏ ਤੋ ਸਲਲ ਬਿਲੋਏ ਕਤ ਮਾਖਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਢ ਔਰਤ ਅਤੇ ਹੀਜੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਢ ਔਰਤ, ਬਾਲ ਬੰਧੂ ਪੁਰਖ, ਬਾਝ ਬੰਧੂ, ਬਾਝ ਬੰਧੂ, ਬਾਝ ਬੰਧੂ ਵਹੁਟੀ, ਬਾਝ ਸੰਢ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਹੀਜੜੇ ਤੋਂ, ਸੰਢ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਹੀਜੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਿਆਂ ਮੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਫਨ ਗਏ ਦੁਗਧ ਪੀਏ ਨਾ ਮਿਟਤ ਬਿਖ, ਤੇ ਮੂਰੀ ਖਾਏ ਮੁਖ ਸਹਿ ਨਾ ਪਰਟੇ ਸੁਬਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੂਰੀ ਖਾਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੂਰੀ ਖਾਏ ਮੁਖ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ। ਮਾਨਸਰ ਪਰ ਬੈਠੇ ਬਾਇਸ ਉਦਾਸ ਬਾਸ, ਅਰਗੱਜਾ ਲੇਪ ਖਰ ਭਸਮ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਜੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਸ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਗਜੇ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਆਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਟਣਾ ਭਾਈ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ, ਕਠਨ ਕੁਟੇਵ ਨਾ ਮਿਟਤ ਦੇਵ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਨੰਦ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਲਾਈਟਡ ਦੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਈ ਪਖੰਡਾਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੜੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मतलब ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹੇ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ, ਕਠਨ ਕੁਟੇਵ ਨ ਮਿਟਤ ਦੇਵ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਪਖੰਡਾਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰੜੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੈੜੀ ਵਾਦੇ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇੰਦਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਿਆ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਦੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੋਰਨੀ ਸੀ। ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਗगन ਘਟਾ ਘਮੰਡ ਬਿਲੋਕੀਅਤ ਤੇ ਗਰਜ ਗਰਜ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जैसे तो हिमाचल कठोर और शीतल अत सकिए न खाए खाए त्रिखा न मिटात है। तो जिमें बर्फानी पहाड़ बहुत करड़ा ते अति ठंडा हुंदा है ते उस तो कुछ खाधा नहीं जा सकता, ते ना ही बर्फ नूं खा के प्यास मिटाई जा सकती। तो जैसे वो परत करत है सजल देही राखिए चिरंकाल ना ठौर ठहरात है। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਤ੍ਰਿਬੁੱਧੀ ਚਪਲ ਫਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ 3 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਪੁੰਸਕ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਪੁੰਸਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਹਾਂ, ਸੰਡ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ? ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਨੰਨ ब्रह्मन सालग्राम सेवा गीता भागवत श्रोता एकांती कहावे। सो जे कोई विष्णु का अनन्य उपासक है, ब्राह्मण है, सालग्राम की पूजा करता है ਅਤੇ एकांत ਵਿੱਚ गीता ਤੇ भागवत ਦੇ पाठ सुनने का श्रोता कहाउंदा है। इदा ही अगे तीर्थ धर्म देव यात्रा को पंडित पूछ करत गवन सो मुहूर्त सुधावे। तीर्थां ਦੇ कंढे धर्म स्थानां ते देवतियां दे मंदिरां दी यात्रा ते जान समय किसी विद्वान पंडित पासों शुभ मुहूर्त सुधाउंदा है। तो बाहर निकस गर्दप सुमान सगन कै तो शंका उपराज बहु घरे आ गई। शब्द करके ते जदों पर घरों बाहर निकल के किसी खोते या कुत्ते दे अपशगन करके शंका उत्पन्न हुंदी है तो मुड़
ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਗਨ ਕਢਾਇਆ, ਮੂਰਤ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਐਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵਰਤ ਗਹਿ ਰਹਿ ਸਖਤ ਨਾ ਏਕਾ ਟੇਕ, ਤੁਬ ਦਾ ਅਛਿਤ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਵੈਤਾ ਭਾਖ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਓਏ। ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਤ ਵਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਦਾ ਨਿਵਾਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੂਜਾ ਪਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਟੇਕਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭੋਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਆ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਤ ਨਾ ਜੋਤਕ ਕੋ तो वेद थित वार कुछ ग्रह और नक्षत्र की न शंका उतारी है। तो सतगुरां दी इको ओट रखण वाला सिख ना तो ज्योतिष ते ना वेद पुछदा, ना ही थित ते वार जां ग्रहां दे नक्षत्रां दे आदि दी कोई शंका हिरदे विच नहीं लिआंदा। देखिया जी, ये पंडित तेरा चंद्रमा उधर, वो तेरा आ शनि इधर, वो राहू केतु दा तेरे राह विच बैठा है। असीं किसे नूं नहीं मनदे भाई, ओए किसे नूं नहीं मनदे। ना जोशी, ना वेद, ना थित, ना वार, ना ग्रह, ना नक्षत्र, खत्म है, कुछ नहीं करते। वाहिगुरू साडा एडा प्यांता, साडा नक्षत्र बनाए किन्ने? वाहिगुरू ने। ते असीं साडा ते कनैक्शन वाहिगुरू नाल है। ते नक्षत्र तेरे राहू केतु की शनि की कर सकदा होए? की ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੀ ਜੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ? ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਨਾ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਨੇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਗਨ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਗਨ ਤੇ ਲਗਨ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਗੰਮੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि संगत विच गुरुद्वारे विच सतगुरु दे दृढ़ाई शब्द नूं टिका के वाहिगुरू सिमरन विच सुरती लाउंदा है। वाहिगुरू सिमरन विच सुरती लाउंदा है और निरंकारी है, तुहाडे वर्गा पखंडी नहीं। सिख संत बालक श्री गुरु प्रतिपालक होए, जीवन मुकत गत ब्रह्म विचारी है। तो श्रेष्ठ गुणा वाले देखो ना, सिख संत बालक श्रेष्ठ गुणा वाले गुरसिख बालकां दे गुरदेव जी पिता वांग, बाबा नानक पिता वांग, गुरदेव माता, गुरदेव पिता, रखिया ते पालन करने वाले हैं। तो ऐसे गुरसिख ने सतगुरु जी सब फोकट कर्मां तो जींदे जी छुड़ा लेंदे हन ਅਤੇ केवल एक वाहिगुरू दी विचार वाले बना देंदे हैं। फोकट कर्म हुंदे की आ, की हुंदे? नानके पधार कैसने पत बरता होए, ते गुरसिख एक टेक प्रत बरता लीन है। जिवें पत्नी ते पति दे प्रेम प्रायण हो के रहन विच ही प्रतिबरता हुंदी है, तो तिवें प्रतिबरता इस्त्री वांग गुरु दा आग्याकारी सिख एक वाहिगुरू गुरु नानक, एक वाहिगुरू गुरु नानक दी ही टेक रखदा है। भाव सच्ची सच्ची स्वामी भक्ति निभाता है। तो तू मेरा स्वामी है, पर गुरु नानक नाल विआह करा लो, और की करना है? नहीं समझ आउंदी। राग नाद बाद और संवाद पत बरता होई, तो बिन गुरु शब्द ना आन सिख दीन है। बिन गुरु शब्द ना आन सिख दीन है। जिवें पति बरता इस्त्री लई पति ही सब कुछ है। राग वाजियां दी धुना अते होर तरह दी चर्चा दा विषय हुंदा है, तिवें गुरु दा सन्मुख अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ गुरसिख वाहिगुरू शब्द दी गूंज नूं गुंजाउण बिना होर किसे राग नाद बाध जां वारता बिरतांत विच ਕੰਨ नहीं धरता। तो ਜਿਹੜੇ ਧਰਦੇ रूप रंग अंग सरबंग हेरे पत बरता, तो आन देव सेवक का दर्शन, आन देव सेवक ना दर्शन कीन है। जिवें प्रतिबरता इस्त्री अपने पति दे रूप रंग ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ सत स्वरूप गुरु नानक के दर्शन बिना होर किसी देवी देवते का ना सेवक हुंदा है, ना देखदा है, ना देखदा है। सुजन कुटुंब ग्रह गौन करे पत बरता, आन देव स्थान जैसे जल बिन मीन है। जिवें प्रतिबरता इस्त्री घर विच केवल परिवार के सारे संबंधियों के घर विच विचरदी है, पर होर किते नहीं जाती। सो तिवें गुरसिख वास्ते सतगुरु ते सतगुरु की संगत तो बिना, गुरुद्वारे तो बिना होर देवतियां दे स्थान इउं हन जिवें मच्छी लई पानी ते बिना होर सब कुछ मौत है। मच्छी लई पानी ते होर सब कुछ मौत है। इसलिए गुरसिख गुरु नानक नूं छड्ड के, साडे तां पानी साडा समुंदर गुरु नानक, गुर सागर है रतनी भरपूरे। जे मच्छी छड्ड के गुरु नानक नूं चली गए, मर गए उत्थे तो भुन के खा लेना उन्होंने, भुन के धर्मराज ने भुन के खा लेना। तुसीं मैनूं बच के दिखा दिओ ना, गल कुछ नहीं, धर्मराज तो बच के दिखा दिओ। मैं तुहानूं एक गल कहना कि तुहाडा गुरु मैनूं धर्मराज को लै जावे, धर्मराज कह देवे सच्चा गुरु आ, मैं इहदी चरनी लग जा, मैं तैनूं नरकां च नहीं पाउणा। आपां एक मिंट लाउणा दी चरनी लग जाना, मैं तैनूं दिखा देना धर्मराज आ जा, सुरती ला आ जा, धर्मराज दिखा देना ना, तेरे पैरी पै गया तां कह दी। अमृत छक ला, सिमरन कर, देख धर्मराज पैरी पैंदा कि नहीं पैंदा। ऐसी नायिका सह कुवार पात्र ही सुपात्र भली, आस प्यासी माता पिता एक एक कह देत है। नायिका पत्नी अजिही कपट स्नेही इस्त्री नालों वो कुआरी कन्या चंगी है, जिहड़ी उत्तम अधिकारण बनन लई एक आस दी प्यासी है, ते उसदे मापे किसी एक जोग वर दी ताबेदारी लै देणगे। अजिही कपट स्नेही इस्त्री नालों कुआरी कन्या ही चंगी है।
ਉਹ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਰ ਕੇ ਪਤਾਰ ਕੈ ਸਨੇਹ ਪਤ ਵਰਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਟੇਕ ਪਰ ਵਰਤ ਲੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭੈੜੀ ਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਰਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ। ਦੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਪਤ ਵਰਤਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ऐसी नायिका से कुआर पात्र ही सुपात्र भली, सो पात्र आस प्यासी माता पिता एक एक कह देत है। तो ऐसी नायिका से दीनता के दुहागण भली, ऐसी नायिका से दीनता के दुहागण भली, पतत धावन प्र पाए लाए लेत है, पतत पावन प्र पाए लाए लेत है। तो जे ही इस्त्री नालों पति की त्यागी हुई वो इस्त्री चंगी है, जिसनों निर्मानता कारण पश्चाताप करन करके पाप बख्श देन वाला पति अपने चरणों में पा लेंदा है। ऐसी नायिका से भरो बिरहा वियोग सूग, तो लगन सगन सोधे सरदा सहेत है। तो अजिही पखंडी औरत नालों पति नालों विछड़ी हुई वो इस्त्री चंगी है, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਲਗਨ ਸਗਨ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਤੋ ਐਸੀ ਨਾਇਕਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਹੀ ਗਲੀ ਭਲੀ, ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਦੁਬਦਾ ਜਿਉ ਰਾਹ ਕੇਤ ਹੈ। ਤੋ ਅਜਿਹੀ ਕਪਟ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਪਟ ਪਖੰਡ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਇਉਂ ਦਵੈਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਗ੍ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। तो जैसे जल कूप निकसत जतन किए, तो सींचियत खेत एके पहुँचत ना आन को। जिमें खूह का जल, जिमें अजकल ट्यूबल कई उपराले हर्ट ढींगली ਜਾਂ ਡੋਲ ਰੱਸੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਊਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਪਥਕ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸੇ ਆਸ ਲੱਗ ਢਿੱਗ ਬੈਠ, ਤੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਾਂਜਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਤ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ। ਤੋ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਪੀਹਾ, ਪਥਕ ਪਪੀਹਾ, ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸੇ ਪਿਆਸ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਡੋਲ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਾਂਜਣ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤਹਿ ਸਕਲ ਦੇਵ ਟੇਵ ਸੈਟ ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਏ ਦੇਤ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਾਨ ਕੋ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਦੀ ਅਸਥਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਮਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ। शिव जी 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 भक्ति कर रहा है, शिव जी आ गया। शिव जी मैनू एक यार मर्सिडीज BMW कार ही लै दे, वोल्वो कार एक लै दे कोई। सारी उम्र मैं बलद ते रहा ते तैनू कार किवें लै दे? मेरे को समर्था है, समर्था के मुताबिक ही है ना। शिव शिव करते जो नर ध्यावे, शिव 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 की करेगा? बलद चढ़े डमरू खड़कावे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਬੌਲ ਦੇ ਦੇ, ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਬੌਲ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੌਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦੂ BMW? ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਮਾਈ ਇਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਪਾਰਵਤੀ पूजा करे की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ देगी? नार ते नार होए उतरे बंदा सी बहुत तेरे ते कृपा तेन अपने वर्गी जनानी बना लूंगा। तुम कहियो तो आद भवानी मुक्ति वरिया कहाँ छुपानी। भाई मुक्ति वेले तुसीं कित्थे छुप जाने हो? तुहाडे पल्ले ही कख नहीं हैगा। मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦੇ सकूगा? जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ਇਹੋ गल कीती है, वो जिन्ना को समर्थ आ उन्ना को ही दਊਗਾ, होर की दਊਗਾ? कुछ नहीं दूंगा। आप अजे भी देहधारी गुरु तेन की दूंगा? वो आप टट्टी का बैग आ, टट्टी पेशाब का बैग ही आ। तू शरीर की होंदा टट्टी पेशाब का बैग? जिवें गुरु साहब संगत च बैठे आ, भाई गुरदास ने भी लिखिया इदां तेरा गुरु बैठा संगत च, दिखा मैनू, दिखा दे। तो पूर्ण ब्रह्म गुर बरखा अमृत हित, पूर्ण ब्रह्म गुर पूर्ण वाहिगुरु आ गुरु नानक। तो बरखा अमृत हित, तो बरख हरख देत सर्व निदान को। तो भाई पूर्ण गुरु ब्रह्मा वर्गा, ब्रह्म वर्गा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण वाहिगुरु सतगुरु नानक प्रेम प्रायण होके समूह खजानियां दे दाते नाम जल्दी अमृत बरखा करके समूह प्राणियां नूं आत्म आनंद दियां खुशियां बख्शदे हैं। देवी देवतियां की सेवा बड़ी बिखड़ी ते डरावनी है अते सीमित फल देण वाली है, पर सतगुरु जी की सेवा कीतियां सर्ब गुना के खजाने नाम अमृत की प्राप्ति हो के आत्मक सुख की प्राप्ति हुंदी है। नो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, किवें मैं तुहानूं दसना, मैं तुहानूं अपना ही एक्सपीरियंस देना। गुरु साहब तो बहुत उच्चे है भाई। पहली गल कि तुहाडी सुरती लग सकती है उत्थे, ध्यान नाल सुनो। किसी देहधारी गुरु को देवी देवते मड़ी बसाणी संत महात्मा किसी को तुहाडी सुरती लग सकती है? टेल मी वन थिंग, कि सुरती विचों आनंद आउंदा? सैकेंड, कि अनहद सुनदा? अंदरों आटोमैटिक सिमरन चलदा? कि 8 घंटे सुरती लाउने हो? कि तुहानूं विराग आउंदा है? तुहानूं विछोड़े दा सल नज़र आ रहा? कि तुहानूं अमृत रस आउंदा है? अमृत रस आउंदा है अंदरों जो दसम द्वार चों आउंदा है? कि तुहाडी सुरती सुन समाध हुंदी आ? सुन समाध हुंदी आ? सुन समाध। कि तुहानूं प्रकाश हुंदा? आर यू इनलाइटेड? तुहानूं प्रकाश हुंदा? कि वो प्रकाश तो बाद तुहानूं गुरु दे दर्शन हुंदे आ? कि वो गुरु फिर तुहानूं गलबात करदा? कि फिर तुहानूं गुरु सचखंड लै जांदा? फिर की गुरु तुहानूं धर्मराज को ले जाके दिखाउंदा? कोई जीवन मुक्ता धर्मराज तुहानूं मत्था टेकदा, तुहाडे सारे रिश्तेदार देहधारी गुरु उल्टे टंगे दिखा दिंदा? फिर तुहानूं की इन्ना कुछ हुंदा? तुहानूं फिर तुहाडी की प्राप्ति देहधारी गुरु को? टेल मी नो, तुहाडी की प्राप्ति है देहधारी गुरु को? मेरे गुरु को तो सचखंड लै जांदा, मेरा गुरु तो ज्योति नाल ज्योति मिला दिंदा, तुहाडा गुरु मिलाउंदा ते आओ दसो असीं भी भाई कर लैंदे
तो जैसे उल्लू दिन समय, जैसे उल्लू दिन समय काहू ना देखिए तो भावे, तैसे साध संगत में आन देव सेवक है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਲੂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕਊਆ ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਬੋਲਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭਾਵੇ, ਤੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਜੋ ਬੋਲੇ ਅਮੇਵ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਟਤ ਚਟਤ ਸਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਪਰੀਤ ਜੈਸੇ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਸੁਹਾਏ ਨਾ ਕੁਟੇਵ ਕਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਲਟ ਝਿੜਕੋ ਤਾਂ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਨਾ ਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੈਸੇ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਸੁਭਤ ਨਾ ਬੱਗ ਠੱਗ, ਤੂੰ ਕਾਢੀਏ ਪਕੜ ਕਰ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬੀ ਬਗਲਾ ਸੰਭਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਵੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਲੂ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਲੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਲੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਲੂ ਬਾਟੇ ਪੂਰੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਓ, 84 ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਓਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੁਰੈਤੀਆ ਬੰਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੁਰੈਤੀਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ, ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਲੂ ਵਾਂਗਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰੈਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਰਹਿਤ ਰੱਖ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਬਸ ਖੰਡ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੇ ਰੋਗ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹੇ ਕੋਈ ਦਰਬੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾ ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਧਨ ਧਨ ਆਖੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ
ਕਹੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾ ਸੁਬਾਸ ਬਾਸ। ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਦ ਕਹੇ ਉਜਿਆਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰਾ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ।